بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرار الحسن نے پاکستانی تعلیمی نظام اور اسکولوں میں ہونے والے ایک افسوسناک واقعہ کا ذکر کیا۔ یہ وقفہ ختم ہونے کے بعد کا وقت ہے۔ عام طور پر 40 منٹ کی چھٹی دی جاتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں 25 منٹ بعد ہی گھنٹی بجا دی گئی اور تمام طالبات کو اپنی اپنی کلاسوں میں جانے کا کہا گیا۔ لڑکیاں تقریباً 20 منٹ سے کلاس میں بیٹھی تھی، لیکن ابھی تک کوئی استانی نہیں آئی تھی۔ سب کے درمیان یہ خبر پھیل چکی تھی کہ آج اسکول میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ کیا تھا، اس کے بارے میں بچیاں اپنی اپنی سوچ کے مطابق اندازے لگا رہی تھی۔ اچانک اسپیکر سے آواز آئی جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسکول کی پرنسپل نے تمام طالبات کو گراؤنڈ میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد تمام لڑکیاں اپنی کلاسوں سے نکل کر بھاگتی ہوئی گراؤنڈ میں جمع ہونے لگی۔ گراؤنڈ میں پرنسپل کے ساتھ پورا اسکول اسٹاف موجود تھا۔ مالی، آیا اور گارڈز بھی وہاں موجود تھے۔ تمام لڑکیوں کو قطار میں کھڑا کیا گیا۔ پھر پرنسپل کے اشارے پر استانیوں نے ایک ایک کر کے لڑکیوں کی چیکنگ شروع کر دی۔ لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بار بار پوچھنے کے باوجود انہیں کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ جب تمام لڑکیوں کی چیکنگ مکمل ہو گئی تو پرنسپل نے آیا اور چپڑاسی کو اسکول کے اندر جا کر دوبارہ اچھی طرح چیک کرنے کو کہا کہ کہیں کوئی بچی اندر تو نہیں رہ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آئی تو بتایا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر پرنسپل کے چہرے پر مزید پریشانی ظاہر ہونے لگی۔ اس نے سب لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر انہیں واپس کلاسوں میں جانے کی اجازت دے دی۔ تمام طالبات قطاروں میں اسکول کے اندر جانے لگی، جبکہ پرنسپل گہری نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ایک بچی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پرنسپل نے اسے پیار سے مگر ہلکی سی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہ تو کلاس میں اور نہ ہی گھر میں کسی کو اس بچے کے بارے میں بتائے گی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے سزا دی جائے گی، اور اگر وہ خاموش رہے گی تو اسے بہت سارے چاکلیٹ اور پاپڑ وغیرہ دیے جائیں گے۔ پرنسپل جانتی تھی کہ بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اس نے باتوں میں لگا کر بچی کے ذہن سے یہ معاملہ نکال دیا اور ساتھ ہی بریک بھی ختم کروا کر تمام طالبات کو گراؤنڈ میں جمع کر لیا تاکہ سب کی چیکنگ کی جا سکے، لیکن کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ آیا نے بچے کو صاف ستھرا کیا اور اس کے لیے دودھ اور کپڑوں کا بھی انتظام کر لیا۔ اس وقت بچہ اسٹاف روم کی میز پر سو رہا تھا، جبکہ تمام اساتذہ پریشانی سے پرنسپل کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور بار بار بچے کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ پرنسپل نے اپنے کمرے سے لیپ ٹاپ منگوایا۔ اسکول میں صرف ایک ہی کیمرہ تھا جو اسمبلی ہال، اسٹاف روم اور پرنسپل آفس کے باہر کی نگرانی کرتا تھا۔ اس نے وہ کیمرہ لیپ ٹاپ سے جوڑ لیا۔ کچھ دیر بعد لیپ ٹاپ آ گیا۔ پرنسپل نے ایک ٹیچر کے علاوہ باقی سب کو کلاسوں میں بھیج دیا اور اس ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو دیکھنے لگی۔ جلد ہی صبح کے مناظر اس کے سامنے تھے۔ اس نے 10 بجے سے ویڈیو دیکھنا شروع کی اور ہر چیز غور سے دیکھنے لگی۔ 10 بجے سے لے کر تقریباً 11 بجے تک صرف 3 ٹیچرز واش روم کی طرف گئی تھی اور واپس آتی بھی نظر آئی تھی۔ ویڈیوز 11:04 کے قریب پہنچی تو پرنسپل کو آفس سے فون آ گیا اور وہ اس ٹیچر کو ویڈیو دیکھنے کا کہہ کر خود آفس چلی گئی۔ اب ٹیچر اکیلی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ جب ویڈیو 10:50 پر پہنچی تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار آئے، پھر اچانک اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ 11:05 پر ایک 9 سالہ بچی واش روم کی طرف گئی اور واپس آئی۔ اسے دیکھ کر ٹیچر کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو روک دی اور بند کرنے لگی۔ بچی کے چہرے پر صاف گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ اس کی چال بھی لڑکھڑا رہی تھی اور وہ بغل میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹیچر سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے غصہ بھی آیا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا کیونکہ یہ وقت غصے کا نہیں بلکہ سمجھداری سے کام لینے کا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا، گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے آیا کو چائے لانے کا بھیجا اور جیسے ہی وہ گئی اس نے فوراً لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس کے پاس صرف 5 منٹ تھے۔ اس نے تیزی سے کام کیا اور 10:50 سے 11:05 تک کی پوری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور اس کی جگہ دوسری ویڈیو لگا دی کیونکہ وہ اس کام میں ماہر تھی۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ رکھ کر 11 بجے سے ویڈیو چلانا شروع کر دی۔ اتنے میں پرنسپل واپس آ گئی اور اس نے پوچھنے لگی۔ ٹیچر نے انکاری میں سر ہلایا کہ کچھ خاص نظر نہیں آیا، حالانکہ اس کی زبان ہلکرا رہی تھی۔ پرنسپل نے غور سے دیکھا۔
मगर वो खुद को संभाल गई। कुछ देर बाद आया चाय ले आई। चाय पीने के बाद टीचर ने तबीयत खराब होने का बहाना किया और घर जाने की इजाज़त ले ली। साथ ही अपनी भतीजी को भी ले गई। घर पहुंचते ही उसने अपनी भतीजी को बालों से पकड़कर घसीटा और अपनी सास के सामने फेंक दिया और कहा, अपनी लाडली को संभालो। मैं पहले भी कह चुकी थी इसे किसी और स्कूल में डाल दो। आज तो मैंने इसे बचा लिया है, लेकिन अगर यही हरकतें रही तो सबके सामने बदनाम करेगी। अब मैं इसे अपने स्कूल नहीं ले जाऊंगी, बल्कि घर में भी नहीं रखूंगी। इसे यहाँ से भेज दो, ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सास हैरान रह गई और बच्ची को सीने से लगा लिया। इसी दौरान उसे अपने पाँव पर कुछ गीला महसूस हुआ। जब देखा तो पूरा पाँव खून से भरा हुआ था। बच्ची उसकी गोद में बेहोश हो गई। वो फौरन उसे अस्पताल ले गई, जहाँ बच्ची को इमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया। वो बाहर बेचैनी से चक्कर लगाती रही। कुछ देर बाद डॉक्टर आई और जो कुछ बताया वह सुनकर वह दंग रह गई, क्योंकि बात नाकाबिले यकीन थी कि एक 9 साला बच्ची के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। 2 घंटे बाद बच्ची को घर भेज दिया गया। उसे होश तो आ गया, मगर वो बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे उसके होंठ सी दिए गए हों। 5 दिन तक उसे स्कूल नहीं भेजा गया, मगर छठे दिन इम्तिहान की वजह से वह स्कूल छोड़ आई। वो प्रिंसिपल से मिलना चाहती थी, मगर मुलाकात ना हो सकी। दूसरी तरफ जब बच्ची क्लास में पहुंची तो टीचर ने फौरन उसे ऑफिस बुला लिया। प्रिंसिपल के बुलाने का सुनकर वो बहुत डर गई। पसीना आने लगा और वो रोने लगी। क्लास की लड़कियां उसे नफरत से देख रही थी, उससे दूर बैठी रही और उसे गंदी कह रही थी। यहाँ तक कि उसकी दोस्त भी उससे अलग हो गई थी। टीचर उसे ज़बरदस्ती प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। वहां पहुंचकर वह भागने लगी, मगर आया ने पकड़ लिया और काबू कर लिया। उसी वक्त प्रिंसिपल चलती हुई उसके पास आई और आते ही उस बच्ची के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई और अब तुम भाग रही हो। तुमने क्या सोचा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम सब कुछ जान चुके हैं। हकीकत कभी छुप नहीं सकती। अब बताओ, तुमने ये सब क्यों किया और तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? शुरू में प्रिंसिपल सख्त थी, लेकिन फिर नरम लहजे में उस बच्ची से बात करने लगी। वैसे भी वो किसी बात पर सख्ती करती। उसके सामने एक नन्ही सी बच्ची खड़ी थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो खौफ से कांप रही थी। यह सुनते ही बच्ची प्रिंसिपल के कदमों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने घर जाकर दादी को बताया था तो उन्होंने कहा था कि डरो नहीं, ये कुदरत का निज़ाम है, तुम परेशान ना हो। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मुझ पर यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं गंदी नहीं हूँ। सब लड़कियाँ मुझे गंदी कह रही हैं, लेकिन मैं गंदी नहीं हूँ। ये कहते कहते वह बच्ची वहीं बेहोश हो गई। ये हालत देखकर प्रिंसिपल फौरन उसे अस्पताल ले गई। वहाँ जो हकीकत सामने आई वो बहुत हैरान कुन थी। उसी वक्त प्रिंसिपल ने स्कूल फ़ोन करके हुक्म दिया कि इस दिन स्कूल में मौजूद तमाम लोगों की फुर्सत तैयार की जाए और सबको अगले दिन लाजमी बुलाया जाए। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थी। बच्ची की ज़रूरी टेस्ट करवाने के बाद वो उसे घर छोड़ आई। अगली सुबह प्रिंसिपल के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद था। उसने पहले ये यकीन किया कि सब लोग हाजिर हैं, चाहे वो गार्ड्स हो, क्लर्क हो, सफाई वाला, सबको ग्राउंड में जमा किया गया। कुछ देर बाद अस्पताल की टीम भी पहुंच गई, जो सबके DNA टेस्ट करवाने आई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया था कि बच्ची सदमे की वजह से बेहोश हुई है और सदमा इस बात का था कि उसे बलगत के बारे में कोई इल्म नहीं था। बच्ची के वालिदैन नहीं थे और वो अपनी दादी के साथ चचा और चच्ची के घर में रहती थी। चच्ची उसे पसंद नहीं करती थी। दादी और चच्ची पुराने ख्यालात की थी। उनका ख्याल था कि बच्चियां 14-15 साल में बालिग होती हैं, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है और कई बच्चियां 9-10 साल में ही बालिग हो जाती हैं। इस 9 साला बच्ची का नाम महानूर था और उसके साथ भी यही हुआ था। वो इसी वजह से अपने टीचर्स के पास गई थी, जिसने उसे ज़रूरी चीज़ें देकर वाशरूम भेज दिया था। लेकिन इसी दिन इस टीचर्स की वालिदा का इंतकाल हो गया और वो छुट्टी पर चली गई। घर आकर महानूर को चच्ची ने डांटा, जिससे वो बहुत डर गई और उसे लगा कि इसे कोई बड़ी गलती हो गई है। फिर उसने दादी की बातें भी सुनी, जिससे उसका खौफ मज़ीद बढ़ गया। ऊपर से क्लास की लड़कियों ने उसे गंदी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें सुना था कि इसे बच्चा हुआ है, जबकि हकीकत में महानूर समझ रही थी कि शायद पीरियड्स की वजह से इसे ऐसा कहा जा रहा है। अस्पताल जाकर प्रिंसिपल का शक दूर हो गया। फिर वह महानूर के घर गई और हालात का जायजा लिया। उसने बच्चे की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट का फैसला किया।
अगले दिन सबके टेस्ट हुए। जब टीचर्स के टेस्ट की बारी आई तो एक टीचर ने चेहरे का रंग बदल दिया। प्रिंसिपल पहले ही शक कर चुकी थी, मगर सबूत का इंतजार कर रही। 3 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। प्रिंसिपल सीधा महानूर के घर गई और बच्चे को साथ ले गई। वहाँ महानूर की चच्ची भी आ गई। बच्चे को देखते ही वो गुस्से में महानूर को बुरा भला कहने लगी, लेकिन उसी वक्त महानूर के चचा आ गए और उन्होंने अपनी बीवी को रोक लिया। प्रिंसिपल ने बच्चे को दादी की गोद में देते हुए कहा, ये आपका पोता है और आपके घर का वारिस है। फिर चच्ची ने कहा, मैं आपको एक काबिल टीचर समझती थी, लेकिन मैं गलत थी। जो औरत अपनी ही औलाद को पैदा होते ही फेंक दे, वो दूसरों को क्या सबक देगी। आप ना अच्छी माँ हैं और ना ही अच्छी उस्ताद। आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चली गई। हकीकत ये थी कि वो बच्चा महानूर के चचा का ही था, जिसे उसकी चच्ची ने पैदा होते ही छोड़ दिया था। वो पहले भी कई बार इस्तकाते हमल करवा चुकी थी। चचा ने उसी वक्त उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। इस औरत की वजह से ना सिर्फ स्कूल की बदनामी हुई, बल्कि एक मासूम बच्ची पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही थी, जो किसी सूरत माफ़ करने के काबिल नहीं था।